Hello, how are you? Okay, so today we are going to have a very good lesson of Aries Lagna. So this is going to be a series of lessons on ascendant. So it is a very favorite topic, and we are going to see now from today about this lesson. This is the first lesson on Aries. So let us go to the slides. So the secrets of Mesha. So the moment you understand Mesha, you can see there is a Ram. So we should know what about Ram. We have to see a bit more about Ram. Okay. So the video will be recorded in both English and Tamil. For Tamil audience, after the English lesson is over, there will be Tamil also. Okay. So Aries is having a symbol of Ram, which is you can see from this figure. So if you notice the Ram, always you should notice that the ram having the head is a strength because you can see the long horns, right? Plus the head. So all the strength of the ram is kept on their head, even though many type characteristics of the rams are available, but still the characteristics of all the rams are the same. So ram itself means crowd. So this is the Kalapurusha's first Rashi, which is created by God. So everything of this ascendant knowledge which I am going to impart is all based on the Kala Purusha Tattva, which means Aries is the first ascendant which was created by the God, and the Pisces will be the last. So Ram means crowd. So God said, all the humans with whom I am creating will remain in the crowd only. If one exit, sorry, it is not exist, it is exit. If one exit from the crowd, the other rams will follow that without knowing why that person is exiting from the crowd, is doing the exit from the crowd. So this is the problem with all the humans, because we should ask at least what is the reason for that exit. So the people do not ask. That is a major problem, because they always follow the crowd, and if one person does something and the others follow, so is it a good logic? Definitely not. So the Aries birth souls will be having a crowd which is surrounding them like Ram. That is the first thing which you have to understand. Now go to the next lesson. You have seen the Rams grazing in the field, right? Agriculture for their own. Whenever they are going, also they go in a crowd and come back as a crowd. So the Aries person wants to keep around them a big crowd all the time. That means they love to have people around them. And out of that people around them, they project themselves as a leader, because that is their inherent characteristics. So if the birth karma is good, here I am underlining, if the birth karma is good, they can get a very high post because of this leadership quality. However, the selfish examples are also applicable on Aries. What is selfish here? Selfish means whenever you see the rams grazing in the agriculture field, I hope that many people would have seen. If they are looking for a feed for the food, if it will be very strange if you watch them actually. So each one of them will be going in the front. They don't even bother about the other neighbor. It is exactly the nature of the human also. Because if you are hungry and you are kept in a hunger, and if it is open, so the first and foremost that the other person is also should get something. No, that knowledge is not there. I should get something. Selfish. So this intention is inborn with Aries. So what God said is, remove that philosophy, because you alone is not in this world. There are other people around you. You have to help them. So whenever you are growing in a crowd, but that is all fine, but you are not helping when the same requirement is coming from the other end. So this is the problem with Aries.
So the Aries ascendant should be able to always understand this inherent weaknesses. So if you go for food, each one will try to supersede the other to be the first, which shows the selfish attitude, which is not ready to compromise. First and foremost, they want to be at the front to take the food, and the other fellow also wants to take the food. So they are ditching each other actually. So is this method is good? God said, sorry, it is not good. It is very bad. So that is what I have meant here, because here God has said very clearly, sorry, this method is not so good. So then I have given that the next this thing that here, why should I have this? Okay, Ram is good in fighting, showing the Martian qualities, because Aries is ruled by Mars, and Mars is always will show the aggressiveness, fighting tendencies. So the Ram, you can see both of them are clashing together. It shows the Martian quality of Aries, and it also shows that the Mars is the ruler of Aries. Because of these fighting intentions or the qualities with the leadership, so they are very much apt for taking up the position of military or police or any other uniform services where they need a lot of courage and should show the Martian qualities. Number one. Number two, Martian quality also mean they can demonstrate their qualities in the sports. That is why it is one of the important ascendant to be on the sports. Okay. Second thing is, this Rashi also can become a lot of leadership roles, like top management roles, like CEOs, managing directors, president, vice president. All of these people will have that kind of quality to become the leader. Okay, so if you notice, all this belong to the Aries Rashi. Okay. Sorry. Now you see, here I have seen given that, okay. Then here you can see that Aries have one special thing, which is to destroy one to create another. That means the Kalapurusha is ruled by Mars, which is the first lord, and also it is eighth lord. Eighth house is a house of death. So the responsibility of the Kalapurusha itself is to destroy the body and to create another. That is why each and every person is reforming again and again, but only the soul is remaining the same. So the soul is always getting transferred from one body to another. So here I have shown the dead body and the soul, which is escaping from the body, and body destructs after the death, and soul transfer happens. And every time the soul transfer happens from one loka to the other loka. So that is why this Rashi is also called as movable Rashi. One of the main purpose of this movable sign has been kept because it is having one special thing of in this Rashi, which is to destroy one to create another one. That is a power. So this kind of destruction can be anything. They can destroy one thing and able to create another. That is a good beautiful thing, right? They can destroy and create another one. Very fine. So this is very movable sign. Movable means lot of movement. Okay, and it becomes the head of Dharma house. Becomes the head of Dharma, and the energy Mars. Mars is actually is the energy inside our body. Whatever the calories what we have is what it governs our health. That is why in our earlier video I have given Vasara. The Vasara is governed by Mars. So the basic purpose of all the human body is to generate and utilize the calories what has been taken as food. So what we consume is converted into calories, the energy system. And whatever the energies which is required is actually the storehouse, gathering house is Mars. Mars is gathering in the Aries and getting distributed across the body, because the body is completely is ascendant, correct? So the body has to gather a lot of energy. So it is gathering the energy through food consumption.
And also, after the food consumption, it is also consuming the energy through the work what we do. So this particular Rashi is also having a very high rich mineral resources. So you can see many rich minerals like oil and gas, bitumen, coal, oil, basically oil, bitumen, coal, iron ore, lead, zinc, gold. All these things are called as mineral resources. So these mineral resources are kept in the mineral kingdom, and the first house is Aries. And because of having rich mineral resources, most of the prominent kings will like to live in this place because they want to construct their palaces where the minerals are kept, because they knew one day these minerals will be considered as a wealth. So they had constructed their palaces and forts where the rich minerals are located. So if you've seen in India, wherever the palaces or the big kings have invaded, all these things are all for the resources, mineral resources. Okay. And Aries Rashi is a Rashi where the king is born, and the palace and the royals of king has been shown in the Aries. So whenever a king is born, it will be always in the Rashi of Aries. So which it is one of the prominent Rashis. Not only this Rashi alone, it is one of the prominent Rashi for a birth of a king takes place. And he lives in a palace. And the palace always will be constructed in the Aries because it is having a lot of mineral resources sometimes. So, and what I have given here is Aries and Agni Tattva. Aries is Agni Tattva. So Agni Tattva is fire. So it caters the need of all the energy for all the pindas which are created in this world. You need a lot of energy. Just like minerals obtained from the earth is useful, the god is honoring this Rashi for the usage of the energy which you are created, gathered energy has been distributed. So whatever it is gathering, it is given for usage. Like for example, your body has a lot of energy, right? So your energy, what are you actually doing with that energy? Everybody is doing some work, some karmas. So that particular effect is given by the Agni. So that is why if you see the Agni, which has been kept in the 10th house of Makara, where the Agni Tattva is kept, there is a very beautiful principle which we are actually using that energy in the Aries. So you can see that very beautiful link which is coming over. So you can see that Aries and Agni Tattva neatly, correct? But what you have to understand is the Rashi is not made by Agni Tattva. The Tattva is governed, the Rashi is governed by the Tattva. But when we are talking about the making of Rashi, then it is a different story. So that kind of technique you should learn how to solve the problems. So for every Lagna, every Rashi, there are some specific Rashi where the Tattvas which has been created was different. So those who want to learn about that can join my course called as Gayatri Mantra, in which I had imparted this knowledge to the people. And if you want to learn even more deeper, you can anyway join my course at any point of time. Okay, thank you very much. Now I am shifting to the Tamil audience. வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம மேஷ லக்னத்தை குறித்து முதல் பாடம். மேஷம் என்றால் என்ன? மேஷ லக்னத்தில் பிறந்த ஆன்மாக்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? இதை குறித்தான இன்றைய படனம். இன்று என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, ஏரிஸ் என்றாலே ஒரு ராம வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு ஆடை வைத்தார்கள். அந்த ஆடர் வைப்பதற்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆட்டுக்கு சக்தி மொத்தமே வச்சிருக்கிறது அந்த தலையில தான். ஏன் அந்த தலையில கொண்டு போய் அந்த அவ்வளவு சக்தியை வைத்தார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இல்லையா, அதைத்தான் பார்க்க போறோம். இந்த ஆடுகள் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டத்தோட தான் போகும். அதை நம்ம தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஆடு மந்தைகள் அப்படிம்போம். அப்ப இந்த பிறவி, அதாவது நம்மளுடைய பிறவி, மனித பிறவியானது மேஷ லக்னத்தில் தான் காலபுருஷ தத்துவப்படி நாம் இந்த லக்னத்தை குறித்து படிக்க போகிறோம். காலபுருஷம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, மேஷம் முதல் மீனம் வரை 1 முதல் 12 ராசிகளாக
ஒரு மனிதன் பிறந்த பிறகு, ஒரு மனிதனை உருவெடுத்த பிறகு ராசிகளை படைத்த அந்த இறைவன் முதல் ராசியாக போட்ட ராசி தான் மேஷம். அந்த மேஷம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க போறோம். அப்ப அந்த பிறக்கும் போதே அந்த 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 கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, இந்த மேஷ லக்னத்தில் பிறந்த ஆன்மாக்கள் ஒரு கூட்டத்தை எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்வார்கள் தன்னை சுற்றினா. அப்படின்னா எதற்காக அந்த கூட்டம் அப்படின்னா, அந்த மந்தை போல இருப்பதற்கான பிரியம் அவர்களுக்கு. ஒரு கூட்டத்தோட இருக்க வேண்டும் என்ற பிரியம். அது நல்லது தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கூட்டத்தோட போறதுக்கு நல்லது. ஆனா பல நெகட்டிவ்லயும் இருக்கு அதுக்கு. அது என்னங்கிறத பாத்துக்கணும். அதுல முதல் நெகட்டிவ் என்னன்னா, இதுல எக்ஸிட் கொடுத்திருக்கு. ஆக்சுவலா இது எக்ஸிஸ்ட்க்கு போட்டுறேன். பட் எக்ஸிட் ஆக்சுவலா. ஓகே. இப்போ ஒருத்தர் வந்து அந்த கூட்டத்துல இருந்து ஒருத்தர் விலகி போறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஆடுகள் நீங்க நல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். உங்க ஆடு மந்தைகள்ல இருந்து ஒரு ஆடு விலகி செல்லும் பொழுது, பாக்கி ஆடுகள் என்ன செய்யும்னா, ஓ இந்த ஆடு மட்டும் எங்கேயோ தனியே விலகி போகுது, இது எதுக்கோ போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு மற்ற ஆடுகள் போகுமா. அப்படி அப்படி போவது ஒரு முட்டாள்தனம் என்று சொல்வார்கள். ஏன் அப்படின்னா, அது ஆடு மந்தைகள் செய்ய வேண்டிய வேலை. நமக்கு 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 நாம் மனிதர்கள், நாமும் அப்படியே தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்ப அதனாலதான் ஒரு ஒரு மனிதர்களுக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா, யாரு வந்து ஜாஸ்தி இப்ப யூடியூப்னு எடுத்துட்டேன் கூட, யூடியூப் வந்து யாரு நல்ல ஒரு ஜோதிடராகவோ இல்ல நல்ல நல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு போக மாட்டாங்க. யாரு ஜாஸ்தி இருக்காங்களோ அங்க போய் ஒட்டிக்கிடுறது. அது நல்லதோ கெட்டதோ அப்படி எல்லாம் பார்த்து அனலைஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட கெப்பாசிட்டி கிடையாது. நம்ம போய் அங்க போய் டைரக்டா ஒட்டிக்குவோம். இதுதான் நம்முடைய மனிதனுடைய இயல்பு. அந்த இயல்பை நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சோ அதுல இருந்து யார் அந்த பிரிந்து வருகிறார்களோ அவனை பின் தொடர்ந்து போவதற்கான பலவிதமான பாசிபிலிட்டி இந்த ஏரிஸ் லக்னாவை பொறுத்த அளவுக்கு உண்டு. அப்ப அதை வந்து அவங்க திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். எதற்காக இந்த பாடங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா, எதெல்லாம் நமக்கு வீக்னஸோ நல்லது செய்யும்போது நல்லதை வாங்கிக்கோங்க, கெட்டது சொல்லும் போது அதை எப்படி அதை ஈடுகட்டுறதுங்கிறத பார்க்கணும். சோ இந்த ஏரிஸ் லக்னா பிறப்பவர்கள் ஒரு கிரௌடை வைத்துக் கொள்வார்கள். சரி, அந்த கிரௌடு வந்து ஆடு மேயும் பொழுதும் ஒரு கூட்டத்தோட போய் தான் மேயும். பார்த்திருக்கீங்களா? அப்ப அது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எந்த ஒரு ஆடுகளும் ஒரு கூட்டத்தை வைத்துக் கொள்வதற்கான மீனிங் என்னன்னா, அந்த அந்த கூட்டத்துல அவர் ஒரு தலைவராக ப்ரொஜெக்டட் ஆக வேண்டும். யாரு? இந்த மேஷ லக்னத்தை பிறந்த ஆத்மாக்கள் ஒரு கூட்டத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்றால், அந்த கூட்டத்திற்கு அவர் தலைமை தாங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த கூட்டத்தை வரவழைத்துக் கொள்கிறார்கள். அதற்கு நான் தலைமை, நான் தான் அதற்கு பாஸ் அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படி அந்த பாஸ்ங்கிற அந்த தன்மை ஏன் வருகிறது அப்படின்னா, இந்த மேஷ லக்னத்துல செவ்வாயுடைய ஓனர், ஒரு ராசிக்கும் ஒரு ஓனர் இருக்கிறார். வீடுக்கு ஒரு வீடு இல்லையா, முதல் வீடு இல்லையா, அந்த வீடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த வீடுங்கிறது ராசி அமைப்பிலே நம்ம வீடுன்னு தான் சொல்றோம். முதல் வீடு. அந்த முதல் வீட்டுல அந்த அதிபர், அந்த அந்த வீட்டுடைய ஓனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? ஆண்மை நிறைந்தவர், மிகவும் அக்ரெசிவாக இருப்பவர், ஷார்ட் டெம்பர்டு, ரொம்ப வேகமாக செயல்படக்கூடியவர், சண்டை போடக்கூடிய வல்லவர். இப்படி எல்லாம் செவ்வாய்க்குள்ள தத்துவங்கள் இருக்கிறது இல்லையா. அந்த இடத்துல வந்து சூரியன் வந்து எக்ஸால்ட் ஆகிறார். அப்ப சூரியன் எப்பெல்லாம் எக்ஸால்ட் ஆகிறாரோ அப்பெல்லாம் அந்த அந்த இடத்திற்கு வந்து ஒரு விதமான பிளஸும் உண்டு, மைனஸும் உண்டு. என்ன பிளஸ் அப்படின்னா, லீடராக வருவதற்கான பலவிதமான வாய்ப்புகள் வாழ்க்கையில் உந்துதலாக வரவழைக்கப்படும். ப்ரொவைடட் உங்களுடைய கர்மா நல்லதாக இருந்தால். அப்படி நல்ல கர்மாக்கள் இல்லை என்றால், அது நான் மறுபடியும் இந்த லெசன் போக போக நல்ல கர்மாக்கள்னா என்ன, கெட்ட கர்மாக்கள்னா என்ன, அந்த லக்னத்தை குறித்து பலவிதமான உண்மைகளை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். இன்று முதல் பாடம். அப்ப இந்த பாடத்தில் if the birth karma is good, then everything is good. அப்போ உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் பதவி கிடைத்து விடும் என்றார். அப்படி பேட் கர்மாக இருந்தால் அந்த ஜாதகத்தில் அவருக்கு அதுக்காக போராடி 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 சலித்து போக வேண்டும். சரி, இந்த ஆடு மந்தைகள் இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே அந்த ஆடுகள் மேய போகும்போது பாருங்க, சாப்பாடுக்காக மேய போகும் இல்லையா, சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்காக ஒன்றை ஒன்று அடித்துக் கொண்டு முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய இயல்பு, இந்த ஆடுகளுடைய இயல்பு. அதேதான் மனிதனுடைய இயல்பும். யாரு? கடவுள். கூட்டமாக போன எல்லாம் செஞ்ச வெரி ஃபைன், வெரி குட். ஆனால் சாப்பாடு என்று வரும் பொழுது, உனக்குன்னு ஒன்று செய்ய வரும் பொழுது நீ செல்பிஷாக மாறி விடுகிறார். அப்போ உன் பக்கத்துல இருக்கிறவனோ, உன் பின்னாடி வந்தவனோ, முன்னாடி போனவனோ ஒன்னும் உங்களுக்கு பார்வையில் விழவில்லை. நீ முந்தி போய் அந்த சாப்பாடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான்
ஒரு ஆசையாக இருக்கிறது. அது வந்து அந்த ஏரிஸ் லக்னத்திற்கு நல்லதில்லை அப்படின்னா. அப்ப எது பாசிட்டிவ்ங்கிறத மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எது கெடுதலோ அதை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுங்கிறத பார்க்கணும். சரியா? அப்ப இந்த ஒரு பிரச்சனை இந்த ஏரிஸ் லக்னத்திற்கு. இது இப்ப நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, ஏரிஸ் லக்னத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் காலபுருஷ தத்துவப்படி. இப்ப நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஜாதகம் அந்த கிரக அமைப்புகள் வேறுபடும். இப்ப நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு மேஷ லக்னமாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆளாக அமைந்து விடுவார். பாக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் தான் வந்து கிரக நிலைகளை பொறுத்து மாறுபடும். ஆனா மிக மிக ஓவரால் ஒரு இது அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா இந்த லக்ன நாலேஜ்ல இருந்தே உங்களுக்கு கிடைத்துவிடும். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஜோதிடத்தை முதல் முறையாக பிராக்டிஸ் செய்து வருபவர்களாக இருந்தால் இந்த மாதிரியான லெசன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இதை வைத்து நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஆளை ஒரு ஒரு லக்னத்தை கணிக்கும் பொழுது ஈஸியாக அவரை பற்றியான பல தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும். சரி, இங்க 2 ஆடுகள் வந்து சண்டை போட்டு கட்டின நல்ல பெரிய பெரிய கொம்புல வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா அவங்களுக்கான சண்டை போடக்கூடிய அந்த திறமை. இந்த ஆடுகளுக்கு தலையில தான் எல்லாமே வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த தலையை வைத்துதான் ஆடுகள் சண்டை போடுகிறது. அப்ப இந்த மார்ஸ் அப்படிங்கிறது என் சண்டைக்காரகர்னு ஏன் சொன்னோம் அப்படின்னா சோல்ஜர் அப்படின்னு ஏன் சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக தான். ஏன்னா அந்த யார் வந்து சண்டையில் திறமையானவராக இருக்கிறாரோ அவரை காவலராக ஆக்கிவிட்டாரு. அப்ப இந்த செவ்வாய்க்கு வந்து காவலர் என்ற ஒரு பெயர் கூட. காவலர். சரி. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைட்டிங் அவர்களுக்கு லீடர்ஷிப் பதவிகள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து விடுகிறது. ஏன்? அவருக்கு இன்னொருவரை வளைத்து போடக்கூடிய அந்த தன்மை அவர்களுக்கு கிடைத்து விட்டது. அப்படிங்கும் பொழுது யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ஆகிய மிலிட்டரி, ராணுவம், போலீஸ் இது போன்ற ஒரு அமைப்புகள்ல ஈஸியாக இந்த மார்ஷியன் குவாலிட்டிஸ்னால வருகிறது. அப்படி நல்ல ஜாதகமாக இருந்தால் அது இல்லைன்னா கூட டாப் போஸ்டுக்கான வருவதற்கான பலவிதமான சக்திகள் இந்த ஏரிஸ் அசெண்டன்ட்ல பிறவியில் அந்த நல்ல ஆன்மாக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. கிராண்டட். சரி, இந்த ஏரிஸ் ராசி வந்து மூவபிள் ராசின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏரிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்று இருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றை அழித்து இன்னொன்றை உருவாக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா செவ்வாய்க்கு வந்து 2 வீடுகள் உள்ளது. ஒன்று 1ஆம் வீடு மேஷம், இன்னொன்று 8ஆம் வீடாகிய விருச்சகம். அந்த 8ஆம் இடத்தில் மரணம் சம்பவிக்கும். மரணம் என்பது 8ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது. மரணம் சம்பவித்த பிறகு அந்த சோல் ஆனது அந்த பாடியை விட்டு விலகி இந்த சோல் எங்க போகிறது? மறுபடியும் வேற எங்கேயோ போகுது. வேற ஏதோ பாடியை தேடி போகின்றது. வேற ஒரு லோகத்திற்கு போய் அங்கிருந்து அந்த கடமைகள் எல்லாம் முடித்து விட்டு மீண்டும் ஒரு பாடியை தேடி வர வேண்டும். அப்படி வருகின்ற அந்த கம்ப்ளீட் மூவ்மெண்ட் இருப்பதனால அந்த ராசிக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் ராசின்னு பேர் வச்சுட்டான். எப்படி? மூவ்மெண்ட் ராசி. சரி, அப்ப மூவபிள் சைனாக அது ஆகிவிடுகிறது. இப்போ அது முதல்ல நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் மூவபிள் சைன், பிக்சட் சைன் இல்ல, மூவபிள். அப்ப இதுதான் முதல் மூவபிள் சைன் கூட. சரி, இந்த ராசிக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃப் தர்மா அப்படிங்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டியும் கொடுக்கப்படுகிறது. சரி, ஒரு மனிதனும் பிறக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜியை கேதர் செய்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ஒரு பாடி இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த பாடிக்கு முதல் தேவை என்ன அப்படின்னா கேலரிஸ், எனர்ஜி தேவைப்படுகிறது. அப்ப இந்த எனர்ஜி இந்த 2ஆம் வீடுல இருந்து ரிஷபத்துல இருந்து ஃபுட்டு நம்ம என்ன சாப்பிடுகிறோமோ அந்த சாப்பாட்டு வழியாக அந்த கேலரிஸ் நம்மளுடைய பாடியில் வருகிறது. ஆனா அதை சேகரிக்க வேண்டுமே, அந்த சேகரிக்கான அந்த பதவியை தான் அந்த மேஷத்திற்கு கொடுக்கப்படுது. அது வந்து எனர்ஜி கேதரிங்னா. அப்ப எங்கெல்லாம் எனர்ஜி கேதரிங்கோ அது எல்லாத்தையும் மேஷத்துல அழகாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனர்ஜி கேதரிங் ஹவுஸ் அப்படின்னா. சரி, அடுத்தது எல்லா வகையான மினரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே இந்த மினரல் கிங்டம் அப்படிங்கிற முதல் வீடுமே இந்த மேஷம் தான். அப்ப அந்த மினரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நேச்சுரலாக பல மினரல் ரிசோர்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கும் இல்லையா? கோல்டு, அயன் ஓர்ஸ், இதெல்லாம் நேச்சுரலாக நமக்கு உள்ள ரிசோர்சஸ். இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மினரல் கிங்டமான மேஷத்தில் கொண்டு போய் வைத்தார்கள். முதல் ஸ்டார்டிங் வீடுங்கிறதுனால அங்கேயே எல்லா மினரல் ரிசோர்ஸஸும் வந்து விடுகிறது. அப்ப எல்லா விதமான மினரல் ரிசோர்சஸும் அந்த மேஷத்தில் பொக்கிஷமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. சரி,
சரி. இந்த இந்த ராசியில் தான் ராஜாக்களும் அரண்மனைகளும் உருவாக்கப்படுகின்றது. எதற்காக? எங்க எல்லாம் மினரல் ரிசோர்சஸ் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ராஜாக்கள் படையெடுத்து வருவார்கள். எதற்காக? அவர்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு அந்த மினரலை அவர்கள் கைப்பற்ற வேண்டும். அதுதான் முதல் முறையாக இந்த ராஜாக்கள் இந்த மேஷத்தில் வருவதற்கான காரணம் கூட. பல ராஜாக்கள், அதாவது நம்ம ஆன்செஸ்ட்ரலா நம்ம வழிமுறை வழிமுறையாக வருவார்கள் இல்லையா ராஜாக்கள் ராஜா பரம்பரைகள். அப்படி வருகின்ற மிக்கவாறும் நண்பர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேஷ லக்னமாக இருக்கு. மேஷ லக்னத்தில் அப்படி ஒரு பவர் இருக்கிறது. நல்ல கர்மா இருந்தால் அவர்கள் ராஜாவாக வர முடியும். அவர் இருக்கும் இடம் எது? பேலஸாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த பேலஸும் அங்கேதான் கட்டமைத்து உள்ளார்கள். ஏன்? அந்த மினரல் ரிசோர்சஸ் பக்கத்திலேயே அந்த பேலஸும் போர்ட்டும் அமைக்கப்படும். சரி, இது ஒரு அக்னி தத்துவம் ஆகும். இதற்கு முன்பாக ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அது ராசி அக்னியாக மாற்றுவது எப்படிங்கிறது. இது தத்துவம். அந்த ராசியின் தத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஃபயர் அப்படிங்கிற தத்துவம், அக்னி தத்துவம். எதற்காக இந்த அக்னியை கொடுத்தார்கள் இங்கே அப்படின்னா, இப்ப பாடிக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா, ஹீட் தேவைப்படுது. பாடி மட்டும் தனியா ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது. அப்ப அந்த கேலரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய சாப்பாடு மூலியமாக கேலரிஸ் பாடிக்கு கொடுத்தாங்க. அதை வைத்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது, நம்மளால வேலை செய்ய வேண்டும். நமக்கு வேலை செய்வதற்கான கேலரிஸ் தேவைப்படும், எனர்ஜி தேவைப்படும், ஃபயர் தேவைப்படும். அந்த ஃபயரை வைத்துதான் நம்மளுடைய அந்த என்ன நம்ம உட்கொள்கிறோமோ அதை எல்லாத்தையும் அந்த ஃபயர் மூலியமாக பேர்ன் செய்து அந்த கேலரியை நாம் ரிலீஸ் பண்றோம் ஒரு நாளைக்கும். அப்ப இந்த இந்த ஆத்மாக்கள், இந்த மேஷ லக்னத்தில் பிறக்கும் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் இது கொடுத்தாரு. யாரு? கடவுள். என்ன அப்படின்னா, மினரல்ஸ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் டே டு டே. ஆயில் எடுத்துக்கிறோம், கோல்டு எடுத்துக்கிறோம், இதை எடுத்துக்கிறோம், எல்லாத்தையும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இந்த ராசிக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு யூசேஜ் இருக்கு லைஃப்ல. அப்ப அந்த ஆத்மாக்கள், இந்த மேஷ லக்னத்தில் பிறந்த ஆத்மாக்களுக்கும் அவர்களுடைய லைஃப் பல பேருக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி தத்துவத்தை வைத்தார்கள் யாரு? முன்னோர்கள். இது எப்படி ஓமையா வச்சாங்க அப்படின்னா, அந்த மினரல் ரிசோர்ஸை வச்சு ஓமையா வச்சாங்க. எப்படி மினரல் ரிசோர்சஸ் மனிதனுக்கு ஒரு நாளும் பிரயோஜனமாக இருக்கின்றதோ அதே போல இந்த மேஷ லக்னத்தில் உருவாக்கும் ஆன்மாக்கள் அவர்கள் பலருக்கும் உபயோகப்படுபவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள். நல்ல கர்மாவை உடைய அத்தனை ஆன்மாக்களும் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்து விட்டால் அவர்கள் பலவிதமான நற்பணங்கள் யூசேஜ்களை பாக்கியுள்ளவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்ற தத்துவத்தையும் அதில் வைத்தார்கள். சோ இன்று இந்த மேஷ லக்னத்தினுடைய முதல் லெசனை ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்து வாருங்கள். எல்லா விதமான அசண்டன்டும் பார்க்க போறோம். எல்லா லக்னத்தையும் பார்க்க போறோம் காலபுருஷ தத்துவப்படி. அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திர ராசியை பத்தியும் நம்ம செப்பரேட்டா வீடியோ வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதெல்லாம் பார்த்து மகிழுங்கள். ஃப்ரீ ப்ரெடிக்ஷன்ஸும் வாரம் வாரம் வருகிறது. எல்லாருக்கும் பயனடைய வகையில் அதுவும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. வேற என்ன வேண்டும் இல்லையா? தொடர்ந்து பாருங்கள், சேனலை ரெக்கமெண்ட் செய்யுங்கள். செய்யாதவர்கள் செய்து விடுங்கள். நன்றி, வணக்கம். உங்களுடைய நண்பர்கள், ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் போய் சேரட்டும். நான் முன்னாடி உள்ள அந்த இது பார்த்துருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நல்ல கர்மாக்கள் செய்யத்தான் நீங்கள் பிறந்ததற்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். இப்போ இந்த நாலேஜ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நமக்கு எவ்வளவு கிடைத்திருக்கிறதோ அதை இன்னொருத்தருக்கு பகிரும் பொழுதுதான் நீங்க மறுபடியும் வேற இன்னொரு லெவல் நாலேஜுக்கு நீங்க போறீங்க. ஆனா ஜோதிடத்தை பொறுத்த அளவுக்கு என்னன்னா, பொதுவே நாலேஜ் கிடைச்சவங்க இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களே வச்சுக்குவாங்க. அப்ப அடுத்தவங்க திணறி எடுக்கணும் இந்த நாலேஜ் எங்க கிடைக்கணுங்கிறது பாக்குறதுக்கு. சோ அதுக்கு நான் என்ன நினைச்சேன், சரி இது நல்ல கர்மாக்கள் நம்மளும் ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த ஜோதிடத்தை எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காக இந்த சேனலையும் ஃப்ரீ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கறதுனாலையும், பிளஸ் அறியாத பல உண்மைகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்ற அந்த ஆசையாலும் இந்த சேனல் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து கடவுளின் புண்ணியத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் இதனுடைய வளர்ச்சி வரட்டும் என்பது கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.